آج مسلمانوں کی وجہ سے ہی ہمارے ہندو بھائی خطرے میں ہیں۔ جی ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو بڑا ہی دلچسپ ہونے والا ہے اور اس ویڈیو میں جتنی باتیں ہوں گی وہ ساری باتیں یقیناً دلچسپ ہونے والی ہیں اور وہ باتیں کام کی باتیں ہوں گی آپ کے لیے، ہمارے لیے اور بالخصوص ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے۔ میرے دوست، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کا ٹائٹل پڑھا اور تھمبنیل آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا یہ ویڈیو کس موضوع سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے، تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں بات کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ آج ہندوستان کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے کسی چیز سے، تو وہ ہے مسلمانوں سے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ مسلمانوں سے ہی ہمارے ہندو بھائیوں کو خطرہ ہے۔ وہ کیسے؟ میں بتا رہا ہوں۔ ہمارے پردھان منتری ہندو، ہمارے گرہ منتری ہندو، بڑے بڑے عہدے پر ہندو، اور ہر شعبے میں جائیں، ہر شعبے میں، ہر اسٹیٹ میں جائیں آپ تو جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، کچھ ہی عہدوں کو چھوڑ کر سارے عہدے پر ہندو بھائی ہیں۔ مسلمان تو ہے نہیں، ہندو بھائی ہیں، تب بھی ہمارے ہندو بھائی خطرے میں ہیں۔ اور اوپر سے ہمارے ہندو بھائیوں کی تعداد 2 گنا 3 گنا نہیں، تقریباً 4 یا 5 گنا زیادہ ہے مسلمانوں سے، پھر بھی ہمارے ہندو بھائی خطرے میں ہیں۔ اور مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، یعنی بہت کم ہے، تھوڑی تعداد ہے، تب مسلمان خطرے میں نہیں اور مسلمانوں سے ہی پریشانی ہے۔ تو ایک کام کرے، حکومت سے میری گزارش ہے اور میرے ہندو بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ روڈ پر آئے، پردرشن کرے، پروٹیسٹ کرے، دھرنا دے، آواز اٹھائے، جلوس نکالے، ریلی کرے اور کہے، حکومت سے، سرکار سے ڈیمانڈ کرے اور مانگ کرے کہ مسلمانوں کو بڑے بڑے عہدے پر بھیجا جائے اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور سرکار میں مسلمانوں کو رکھا جائے اور کرسی پر مسلمانوں کو بیٹھا دیا جائے۔ غرض کے جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں سب پر مسلمانوں کو بیٹھا دیا جائے اور مسلمانوں کو خطرے میں ڈال دیا جائے۔ جب بڑے بڑے عہدے پر ہمارے ہندو بھائی ہیں، پردھان منتری بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں، تب اگر ہندو خطرے میں ہیں تو اس سے اچھا راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ کیوں نہ ہم ان عہدوں پر مسلمانوں کو بھیج دیں اور مسلمانوں کو خطرے میں ڈال دیں۔ لو بھائی، کام ہو گیا، ہو گیا کام۔ اگر اس سے آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ہم مسلمانوں کو یہاں سے بھگا کر ہی دم لیں گے اور مسلمانوں کو پاکستان چلے ہی جانا چاہیے، تو اس کے بہت سارے جواب ہیں اور ایک ہی ویڈیو میں سارا جواب دینا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے لیے کم سے کم آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنانی پڑے گی اور آپ آدھے گھنٹے کی ویڈیو دیکھیں گے نہیں۔ اور آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہم ریکارڈ کر دیں تو کیا آپ دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار ہیں؟ کرنے کے لیے تو ہم 1 گھنٹے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ باتیں کہنی ہے آپ تک، حق اور سچ کا پیغام پہنچانا ہے اور حق بات اب تک پہنچانی ہے تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ تیار نہیں ہوں گے دیکھنے کے لیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر بھی آپ کے دل و دماغ میں بات بیٹھی ہے کہ نہیں، مسلمانوں سے خطرہ ہے، مسلمانوں کو یہاں سے بھیج دینا چاہیے پاکستان، تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر فرض کر لیجیے مسلمان پاکستان چلا گیا، مسلمان پاکستان چلا گیا یا کسی دوسرے حصے میں مسلمانوں کو آپ بھیج دیے، تو یہاں پہ جتنے مساجد ہیں ختم، مدارس ختم، مکاتب ختم، خانقاہیں ختم۔ جب آپ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے تو آپ لوگ سب توڑ دیں گے، رکھیں گے نہیں، تو اب حکومت کس بیس پر ووٹ مانگے گی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ابھی تو سیاست ہندو اور مسلم کے نام پر ہو رہی ہے، مذہب کے نام پر اور دھرم کے نام پر آپ سے ووٹ مانگا جا رہا ہے، مسجد کے نام پر اور مندر کے نام پر آپ سے ووٹ مانگا جا رہا ہے، اور جس مندر کے نام پر آپ سے ووٹ مانگا جا رہا ہے اس مندر کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، اور اس مندر سے اتنے سونے کی چوری ہو جاتی ہے، کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ چوری کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہی گئے ہوئے تھے، 8 مولانا لوگ تھے، نام اسکرین پہ دے رہے ہیں جیسے کہ بتایا جا رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کا نام ہو سکتا ہے، باقی تو اتنا نام سامنے آیا کہ 8 مولانا لوگ ہیں، سب کا نام اسکرین پہ۔ بہرحال اگر آپ بھیج دیتے ہیں تو پھر آپ کی حکومت، یہ ہندوستان کی حکومت، کہ یہ کس سے ووٹ مانگے گی، کس بیس پر، اس سے مراد کس بیس پر یہ ووٹ مانگے گی حکومت؟ کیونکہ آج تو مندر اور مسجد کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے نا، مذہب اور دھرم کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے نا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمانوں کو یہاں سے جانے کے بعد ہے نا، اسے ہندو راشٹر گھوشت کر دیا جائے گا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ چلیے آپ کے اکارڈنگ ہم نے مان لیا، اسے ہندو راشٹر گھوشت کر دیا جائے گا، تو پھر ہندو بھائیوں، تمام ہندوؤں کو 4 طبقوں میں یعنی 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
جی ہاں 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 हिस्सों में तमाम हिंदुओं को तकसीम किया जाएगा. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही की किताब और आप ही की इतिहास बोल रहा है कि एक ज़माना था कि जब हिंदुओं को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, जब वो आर्यावर्त आए थे. जो यहाँ ब्राह्मण जो है वो असल यहाँ के बाशिंदा नहीं है, आपने इतिहास पढ़ा नहीं, वो यहाँ के बाशिंदा ही नहीं है. ब्राह्मण यहाँ के बाशिंदा तो असल आदिवासी है. बहरहाल एक अलग टॉपिक है. तो 4 हिस्सों में जब तकसीम किया जाएगा तो ब्राह्मण का काम मालूम है क्या होगा? ब्राह्मण जितने मजहबी काम होंगे ना, पूजा कराना, इबादत वगैरह, शादी ब्याह वगैरह, वो सारे ब्राह्मण करेंगे, दूसरे को ये हक हासिल नहीं होगा. क्षत्रिय मालूम है क्या करेंगे? वो लड़ाई करेंगे, सरहद पर रहेंगे, लड़ाई का काम जो होगा क्षत्रिय करेंगे. वैश्य मालूम है क्या करेंगे? वो बिजनेस, व्यापार करेंगे, तिजारत करेंगे. और शूद्र मालूम है क्या करेंगे? जो निचले तबके के, निचले जाति के लोग हैं, इन तीनों की गुलामी करेंगे. इनको हक नहीं होगा पूजा पाठ कराने का, मजहबी किताब पढ़ने का, इनको हक नहीं होगा हुकूमत में और प्रशासन में रहने का, और इसी तरह इनको हक नहीं होगा लड़ाई करने का, उसमें शामिल होने का. इनको हक नहीं होगा तिजारत करने का, बिजनेस करने का, व्यापार करने का. यहाँ तक कि इनको हक नहीं होगा इन लोगों के सामने सर को ऐसे उठाकर खड़ा होने का. इतनी हिम्मत नहीं होगी. इन तीनों की गुलामी और सेवा करेंगे, और जैसे जैसे ये लोग कहेंगे तीनों तबके के लोग, वैसे मानना पड़ेगा, वरना इन पर जुल्म किया जाएगा, इनको सजा दी जाएगी. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बनाकर बोल रहा हूँ. अगर आपको यकीन ना हो तो आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देख लीजिएगा मेरे भाई. तो ये जो नफरत वाला कीड़ा दिमाग में बैठा हुआ है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि नफरती कीड़ा को ख़त्म कीजिए मेरे दोस्त. हिंदुस्तान को अगर आप डेवलप देखना चाहते हैं, अगर आप हिंदुस्तान में तरक्की चाहते हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जब तक इससे के अंदर से धर्म के नाम पर जितना कुछ हो रहा है ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा. आपको हिंदू और मुस्लिम में उलझा कर रखा जाएगा, लेकिन मसले को कभी सुलझाया नहीं जाएगा. आपको गाय के नाम पर उलझाया जाएगा, आपको मंदिर के नाम पर और मस्जिद के नाम पर उलझाया जाएगा, लेकिन कभी इस मसले को सुलझाया नहीं जाएगा. ये उसी वक्त सुलझेगा जब आप चाहेंगे, हम चाहेंगे और देश की जनता चाहेगी. अगर ये जनता चाह ले तो ये मसला सुलझ सकता है और देश तरक्की कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है. वरना वही होगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी होगी, और फिर जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलकर आ रहा है ना, तो पूरे पानी से आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी. आज ही मैं पेट्रोल पंप पे गया था तो तेल में, पेट्रोल में इथेनॉल मिलकर आ रहा है. क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, बात को समझिए. मेरे हिंदू भाइयों से बिलखुसूस गुजारिश है कि बात को समझे. तो किसी शायर ने कहा है ना कि ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में जो खलिश है निकालो उसे. ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में जो खलिश है निकालो उसे. न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये हिंदुस्तान सबका है, बचा लो इसे. और जो परेशानियाँ आ रही है ना, तो सिर्फ मुसलमानों पे परेशानियाँ नहीं आ रही, हमारे हिंदू भाइयों पे भी परेशानियाँ आ रही हैं. अगर देश में कोई संकट आता है ना, तो किसी एक कम्युनिटी पे वो हमला नहीं होता है, किसी एक कम्युनिटी के साथ वो नहीं होता है. जब बाहर से कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तो पूरे देश पर होता है. मुसीबत पूरे देश के लिए आती है. आज जो तेल को लेकर परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है, और इसी तरह गैस को लेकर, सिर्फ मुसलमान झेल रहे हैं नहीं, सबको झेलना पड़ रहा है. इस मौके से मैं राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में. यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, वही हाल है. आप ये समझ रहे हैं कि नहीं सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है, लेकिन जब परेशानी आएगी तो सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं होंगे, आपको भी परेशान होना पड़ेगा. अगर मोहल्ले में आग लगेगी तो सिर्फ एक आदमी का घर नहीं जलेगा, पड़ोसी का भी घर जलेगा. तो लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में. यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है. अगर परेशानी आ रही है तो सिर्फ हमारे ऊपर थोड़ी आ रही है, सबके ऊपर आ रही है. तो हम ये नहीं करें कि सिर्फ हमारे ऊपर परेशानी आ रही है, हम ये करें पूरे देश पर ये परेशानी आई है. देश को परेशानियों से निकालना है. अगर हुकूमत गाफिल बन जाए ना, अगर देश का किसी मुल्क का हाकिम और प्रधानमंत्री गाफिल बन जाए, सुस्त बन जाए, तो अब ये जिम्मेदारी वहाँ की जनता की होती है कि वहाँ की जनता के अंदर एकता पैदा हो, और वह जनता अपने देश को तरक्की देने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल आपस में मुत्तहिद हो जाए और आपस में एकता पैदा कर ले. आपका धर्म आपको मुबारक हो, आपका मजहब आपको मुबारक हो, हमारा मजहब हमारे पास है. आप अपने मजहब को फॉलो करते हुए चलिए, हम अपने मजहब को फॉलो करते हुए चलते हैं. आप अपने आस्था, आप जिस चीज़ में आस्था रखते हैं उसमें आस्था रखें, हम जिन चीज़ों में आस्था रखते हैं हम उन चीज़ों में आस्था रखते हैं. और आइए मिलकर कंधे बढ़ाते हैं और इस देश के लिए कुछ करते हैं.